हरे कृष्णा। तो आज ये पवित्र सत्संग कार्यक्रम रे जो मैंने उपस्थित अच्छा आम समस्त को प्रथम धन्यवाद दूछु। आपण मैंने निजर मूल्यवान समय को दे एठारे उपस्थित अच्छा भगवान कथा कीर्तन श्रवण करने। तो शास्त्र रे वर्णना करा जायछि कि भगवान कथा जो मैंने श्रवण करन तांको कौन लाभ मिले। अनेक लाभ ए जगत रे जेते प्रकार पुण्य कर्म रही ताहा कौन पाई करा जाय किछि लाभ पाई। जमिति दान दवा किंबा कौन प्रकार सत्कर्म अन्य को साहाय्य करवा यज्ञ करवा इत्यादि इत्यादि जो सब पुण्य कर्म रही एथुरु किछि किछि पुण्य मिले हमको। किंतु भगवान कथा श्रवण कले जो लाभ मिलिबो अन्य कौन प्रकार पुण्य कर्म करके मध्य से लाभ मिल पारिबो नाही। आपण कहबे एमति केमति कथा जेते प्रकार पुण्य कर्म अछि सब पुण्य कर्म करो। गंगा जमुना सरस्वती नद आदि सिंधु कावेरी रे स्नान करके आसीबो लक्ष लक्ष टंका दान दब अर्ण छत्र खुआब ब्राह्मण वैष्णव इत्यादि इत्यादि जिते कर्ज कर किंतु भगवान कथा श्रवण कले सबुठारु अधिक लाभ मिलिबो। हेले कौन से लाभटा कृष्ण कथा श्रवण कले आ जो माने ए कथा जानती से माने प्रतिदिन कृष्ण कथा सुनती। कौन से लाभ ना कृष्ण कथा श्रवण कले मनुष्यर हृदयटा निर्मल हो जाए। ए भागवत रे वर्णना करा जायछि शृणंत सो कथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयस्थ ही अभद्राणी विधुनोति सरहत सुताम। ता अर्थ जेतेबेले आमे भगवान को विषय श्रवण करबा शृणंत सो कथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन जेतेबेले जने भगवान कृष्ण कथा कहे आ जने सुने दुई जन जेतेबेले कथोपकथन होंती एथुरु कोन लाभ मिले पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयस्थ ही अभद्राणी विधुनोति सताम। आम हृदय भितर आम मन भितर जो अभद्र गुण रही खराब गुण से जगह सब कौन हम सफा हो। आप ये के भलिया लाभ। अच्छा आम मन भितर किसी मैला अच्छी ना नहीं समस्त मन रे मैला भरी रही जेमिति काम क्रोध लोभ मोह मद आ माश्चर्य छटा खराब गुण अच्छी मन भितर। जमिति आम प्रभु जी से दिन कहते बुगुड़ा कहले देह सीना खराब है आम ट्रिटमेंट करवा जाए मेडिसिन नवा कि ट्रिटमेंट करिया कौन परीक्षा करिया मन खराब है कौन मेडिसिन अच्छे कहते आपण मान गला प्रोग्राम रे से मन जोगु मनुष्य आज कष्ट पाउची आउ संसार किसी अभाव नहीं। जति जमी बाड़ी खाइबा पीवा रही भगवान जी देते से आम संतुष्ट रहा दरकार। किंतु जार मन अपवित्र मन अशुद्ध ता जीवन में शांति नहीं। से भगवान कथा कीर्तन जो आम श्रवण करवा से आम मनटा पवित्र हो जगतर दुख सुख मन को प्रभावित कर। कृष्ण कथा शुणिले भागवत कथा शुणिले आम हृदय पवित्र हम। जमी उदाहरण स्वरूप गोटे ग्लास पानी आनिबा गोटे ग्लास पानी रे केते रहिबो पानी 200 ml 200-300 ml रहिबो गोटे ग्लास पानी। से ग्लास पानी रे आमे कोन करबा 2 चामच लूण पकेबा कोन हबो पानी लुणिया हो जो। जदि आमे 3 चामच से मिठा पकेबा चीनी ताहले सेटा मिठा हो जो गोटे ग्लास पानी रे। किंतु जदि आमे गोटे 20 लीटर कि 30 लीटर वाला गोटे बड़ कोन आनिबा ड्रम आनिबा जो बड़ ड्रम आस ना धान जो भेजांदे कि माई जो हमर चावल रखंदी केते रहू सेथरे केते बड़ ड्रम सेटा 40-50 लीटर रहथि बोधे जो चावल रखुछंदी बड़ ड्रम पिचु पिचु जो थरे आसे। तो सेई भलिया गोटे ड्रम रे ड्रम टे पानी आनिबा आ सेथरे 2 चामच लूण पकेबा लुणिया हबो कि पानी हबो काहे हबोनी कारण एते बड़ पानी ड्रम आ 2 चामच लूण रे कोन हबो सेथे। अच्छा से आम मिठा पकेबा 3 चामच हम मिठा। तो से भाई भाव में आम मनटा हूँ गोटे ग्लास पानी भाया मनटा बहुत छोट से किए कौन टे कहला मात्र आम रागी जाऊे संगे संगे क्या कथा आम सही पारे ना। किंतु जार मन पवित्र जार मन बड़ विशाल ताकू जेते जी कहले सी सही जाए। एमती अच्छा कि ना कि लोक किसी लोक टिक को रागी जाती आउ कि लोक जिते कथा कहले से रागती नहीं। तो जो माने टिको को रागी जाती से टिक को आनंदित हो जाती टिके कौन हो खुशी हो डेई पड़े आ टिके कौन हो दुखी हो माने तांकर मनटारे बहुत कम जगह रही। अच्छा आउ जगह सब कुआडे गला मन तो बहुत बड़ ताले जगह कुआडे गला ना काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य सब ता भितर भरी होकी रही।
ଯେମିତି ଗୋଟେ ଘର 10 ଫୁଟ ବାଇ 10 ଫୁଟ ଘର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଖଟ ଭରିଦବା, ଗୋଟେ ଆଲମିରା ଭରିଦବା, ଗୋଟେ ଡ୍ରେସିଂ ଟେବୁଲ ଭରିଦବା, 2ଟା ଖଣ୍ଡେ ସୋଫା ଭରିଦବା, ଆଉ ଜାଗା ରହିବ କି ଘରେ ବସିବା ପାଇଁ? ଯଦି ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ବାହାର କରିଦବା, ତାପରେ 10 ଫୁଟ ବାଇ 10 ଫୁଟ ପୁରା ଆମକୁ ମିଳିଯିବ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା। ସେଥିପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟର ମନଟା ହଉଛି ବହୁତ ବଡ, କିନ୍ତୁ ସେ ମନ ଭିତରେ କଣ ଅଛି ନା ଲୋଭ ଅଛି। ଆର ଧନକୁ ତାର ଧନକୁ ଦେଖିଲେ ଆମ ମନ ସହୁନି। ଆରେ ଗାଡିଟେ କିଣିଦେଲା, ଆରେ ଘର ତୋଳିଦେଲା, ସେ ଏମିତି କଲା ସେମିତି କଲା। ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ କାହା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡୁଛି? କାହା ଉପରେ? ମନ ଉପରେ। ମନ ତା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛି। ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଝିଅଟିଏ ଦେଖିଲେ, ସୁନ୍ଦର ଗାଡିଟିଏ ଦେଖିଲେ, ସୁନ୍ଦର ବସ୍ତୁଟିଏ ଦେଖିଲେ ତା ମନ ଉପରେ କଣ ହଉଛି? ପ୍ରଭାବ ପଡୁଛି। ତାକୁ କୁହାଯାଏ କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ, ମଦ, ମାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଯାକ ମନ ଭିତରେ ରହିକି ମନଟାକୁ ଦୂଷିତ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ଟିକେ କଣ କିଏ କହିଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଲୋକ ଗରମ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ମତେ କିଛି କହନା, ମୁଁ ଟେନସନରେ ଅଛି। କଣ ଟେନସନ? କାରଣ ମନରେ ଅଲଗା କଣ କଣ ସବୁ ଜିନିଷ ଭାବୁଛି ବୋଲି କାହା କଥା ସିଏ ସହିପାରୁନି। ଆଉ ଯାହା ମନ ବିନ୍ଦାସ ଅଛି, ଖୁସି ଅଛି, କିଏ କଣ ଗାଳି ଦେଲେ ଦଉଟା ଆସି, କାରଣ ମନଟା ତାର ପ୍ରସନ୍ନ ଅଛି। କଣ ବୁଝିପାରିଲେ ମା ମାନେ? ହରେ କୃଷ୍ଣ, ବୁଝିପାରୁଛ ନା ମୋ କହିବା କଥା? ସେଥିପାଇଁ ଯାହାର ମନ ଶୁଦ୍ଧ ହେଇଯାଏ, ମନ ପବିତ୍ର ହେଇଯାଏ, ଏଇ ଜଗତରେ ତାକୁ ଆଉ କେହି କଷ୍ଟ ଦେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ମହା ଆନନ୍ଦରେ ରହେ। ଭାଗବତ ଗୀତାରେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ବ୍ରାହ୍ମଣ୍ୟ ଆଦାୟ କରମାଣି ସଙ୍ଗମ ତକ୍ତା କରତି ଯୋ ଲିପ୍ୟନ୍ତି ନ ସ ପାପେନ ପଦ୍ମପତ୍ରେ ମୀମାଂସା। ପଦ୍ମପତ୍ର ଉପରେ ଆପଣ ଯଦି ପାଣି ଠୋପାଟେ ପକେଇଦେବେ, ପାଣି ଠୋପାଟେ ପଦ୍ମପତ୍ର ଉପରେ, ସେ ପାଣି କେମିତି ହବ? ଠଲ 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 ଠଳ ହବ। ସେ ପଦ୍ମପତ୍ର ଉପରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପତ୍ରକୁ ଛୁଇଁବ ନାହିଁ। କଣ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା? ଉଦାହରଣ କେମିତି ଦଉଛନ୍ତି? କିଏ କହୁଛନ୍ତି କଥା? ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଗୀତା ପଢନ୍ତୁ। ଆଜି ଆମେ ଗୀତାରୁ କହିବା କିଛି କଥା। ଗୀତା ଗତ ଦିନ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଗୀତାରୁ କହିଥିଲେ। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି କି ଯୋଉମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ୍ୟାଧାୟ କରମାଣି ବା ଭକ୍ତିମୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା ପୂଜା କରନ୍ତି, ଧର୍ମ ମାର୍ଗରେ ଯାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ଏଇ ଜଗତରେ କେମିତି ରହନ୍ତି ନା ଯେମିତି ପଦ୍ମପତ୍ର ଉପରେ ପାଣି ରହେ। ତାକୁ କିଏ ନିନ୍ଦା କରୁ, କିଏ ଗାଳି ଦଉ, ପ୍ରଶଂସା ଆସୁ, ତାକୁ ନିନ୍ଦା ଆସୁ, ତାକୁ କିଛି ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ ନା। କଣ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି କାହା କଥା? ସେ ନିଜ ହୃଦୟରେ ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ, ସେଇ ଆନନ୍ଦରେ ସେ ସବୁବେଳେ ଭରପୁର ହେଇକି ଥାଏ। ଆପଣ ଗୋଟେ ବାଡିଟେ ଆଣିକି ରଖିଛନ୍ତି, ବଳଦ ଉଡେଇବା ବାଲା ବାଡି ଗୋଟେ ରଖିଛନ୍ତି ଦାଣ୍ଡ ପିନ୍ଧାରେ। କିଏ ଗୋଟେ ଆସିଲା, ସବୁ ବାଡିଟା ନେଇଗଲା। ଆରେ ମୋ ବାଡି କିଏ ନେଇଗଲା? ତମ ପତ୍ନୀ ପଚାରିବ, ହେଇ ଏଠି ବାଡି ଥୋଇଥିଲି କିଏ ନେଲା? ନା ମୁଁ ଦେଖିନି। ତମେ ଦେଖିନ କଣ କରୁଛ? ତା ଉପରେ ରାଗିଯିବ। ଘରେ ଯିଏ ଆସିବ ତା ଉପରେ ରାଗିବ, ଗରମ ହେଇଯିବ। ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟାରେ ଲେଖେ ମୁଁ ବାଡିଟାକୁ ସାଇଜ କରୁଥିଲି, ବାଡିଟା କିଏ ନେଇଗଲା ତମେ ଦେଖିନ? ସେ ବାଡିଟା ପାଇଁ ତମେ କ୍ରୋଧିତ ହେଇକି ଝଗଡା କରିବ 5 ଜଣଙ୍କ ସହିତ। ମାନେ ତମର କଣ କେପାସିଟି ଅଛି? ଗୋଟେ ବାଡି ତମକୁ କନ୍ଦେଇ ଦେଲା, ଗୋଟେ ବାଡି ଦ୍ଵାରା ତମେ ହସିଲା, ଆଉ ନା ବୁଝିପାରୁଛ ନା ତମର ଔକାତ କଣ? ମାନେ ଆମେ ମାନେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥାକୁ ନେଇକି ଘରେ ଝଗଡା କରୁଛେ, କାନ୍ଦୁଛେ, ହସୁଛେ। ତା ମାନେ ଆମ ହୃଦୟ ବହୁତ ବିଶାଳ ନୁହଁ? ଆମେ ବହୁତ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ମନା। ଆମର କୌଣସି ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ। ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ପେଲି ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ତମେ ଗଡିକି ପଡିଯିବ। ମାନେ ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ? ନିର୍ବଳୁଆ, ବଳ ନାହିଁ ଆମର। ତ ଆମ ମନ ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ମାନେ କଷ୍ଟ ପାଉଛେ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଯଦି ଆମେ ଶୁଣିବା, ତାହେଲେ ଆମ ମନ ବହୁତ ପବିତ୍ର ହେଇଯିବ, ସବଳ ହେଇଯିବ। ଏ ଜଗତର କୌଣସି ଦୁଃଖ ସୁଖ ଆମକୁ ଦୋହଲେଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ଗୀତା ଭାଗବତ ଶ୍ରବଣ କରିବା ଦରକାର। ଆଉ ଯେତେ ପ୍ରକାର ପୁଣ୍ୟ କର୍ମ ରହିଛି, ଏସବୁ ପୁଣ୍ୟ କର୍ମ କଲେ ମନ ନିର୍ମଳ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯଦି ଗାଁରେ 50-100 ଲୋକ ଭୋଜନ ଦେବେ ଖାଇବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ତାପର ଦିନ କହିବେ ମୁଁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଇଥିଲି। ଏଇଟା କଣ? ଅହଙ୍କାର। ନା ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଯେତେ ତମେ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରିବ, ଜ୍ଞାନ ଗ୍ରହଣ କରିବ, ସେତିକି ଅହଙ୍କାରୀ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ଯେତିକି ପଢିଛି ଆଉ କେହି ପଢିନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ରାମାୟଣ ପଢିକି ପୁରା ସାରିଦେଲି। ତା ମାନେ କଣ? ମନରେ କଣ ଆସିଲା? ଅହଙ୍କାର। ସେଥିପାଇଁ ଯେତେ ଦାନ, ଧର୍ମ, ପୁଣ୍ୟ, ଯଜ୍ଞ, ଜ୍ଞାନ ଯେତେ ଅର୍ଜନ କରିବ, ସେତିକି ଅଭିମାନ, ଅହଙ୍କାର ବଢିବ। କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ କଥା ଯଦି ଶ୍ରବଣ କରିବ, ତାହେଲେ ତୁମ ମନ ଶାନ୍ତ, ପବିତ୍ର ଆଉ ନିର୍ମଳ ହେଇଯିବ। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପୁଣ୍ୟ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଏଟା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟ ମାତ୍ରେ ଭଗବାନଙ୍କର କଥା କୀର୍ତ୍ତନ ଶ୍ରବଣ କରିବା ଦରକାର। ଆଉ ଏଇ ଜଗତରେ ଯେତେ ପ୍ରକାର କୃଷ୍ଣ କଥା ରହିଛି, ଏ ଜଗତରେ ଅନେକ କୃଷ୍ଣ କଥା ରହିଛି, ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଅନେକ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ହଁ କି ନାଇଁ? ରାମାୟଣରେ ରାମ କଥା, ହରିବଂଶରେ କୃଷ୍ଣ କଥା, ନରସିଂହ ପୁରାଣରେ ନରସିଂହ ଦେବଙ୍କର କଥା,
ବାମନ ପୁରାଣ, ନରସିଂହ ପୁରାଣ, ବରାହ ପୁରାଣ, କେତେ ପୁରାଣ ରହିଛି, 4 ବେଦ ଉପନିଷଦ, କେତେ କେତେ ଶାସ୍ତ୍ର ରହିଛି, ସବୁଥିରେ କୃଷ୍ଣ କଥା ଭରି ହେଇକି ରହିଛି, ଭଗବାନଙ୍କର କଥା। କିନ୍ତୁ ଯେତେ ଶାସ୍ତ୍ର ରହିଛି ସଂସାର ଭିତରେ ସବୁଠାରୁ ମୁଖ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ର ହଉଛି ଗୀତା। ମୁଖ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ର କଣ? ସେଥିପାଇଁ କହନ୍ତି ଖାଇବ ପିତା ପଢିବ ଗୀତା ତେବେ ଯାଇ ହବ ଜଗତ ଜିତା। ଜଗତ ଜିତା। ଏବେ ଆମେ ଜଗତକୁ କଣ ଜିତିବା, ଆମେ ନିଜକୁ ଜିତି ପାରୁନି। ଆମେ ହାରିକି ବସୁଛେ, ସବୁବେଳେ ମୁହଁକୁ ଲଟକେଇକି ବସୁଛେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଦୁଃଖ। ଜିତିଛ ତମେ ଜୀବନରେ? ଜିତିଛ ନା, ହାରାସମେଣ୍ଟ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକି 10 ମିନିଟ ବସିବ, କଣ ଭାଇ ଭଲ ଚାଲିଛି? ଆଇ କି ଭଲ, କିଏ କହିବ କି ଭଲ ଚାଲିଛି ବୋଲି? କାହା ଜୀବନରେ ସଫଳତା ନାହିଁ। ସେଦିନ ମୁଁ କହୁଥିଲି, ଯେ ସାଇକେଲ ଚଲାଉଛି ତା ମନ ଦୁଃଖ, ଯେ ଗାଡି ଚଲାଉଛି ତା ମନ ଦୁଃଖ, ଯେ ପ୍ଲେନ ଚଲାଉଛି ତା ମନ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖ। କିଏ ଜୀବନରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଯୋଉ ଭଗବତ ଗୀତା, এই ଭାଗବତ ଗୀତାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଜୀବନରେ କେମିତି ପରମ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ପାଇପାରିବ ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ। ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗ୍ରନ୍ଥ ହଉଛି ଭଗବତ ଗୀତା। କହୁଛନ୍ତି ଏକ ଶାସ୍ତ୍ର ଦେବକୀ ପୁତ୍ର ଗୀତ। ଗୋଟିଏ ଶାସ୍ତ୍ର ହଉଛି ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶାସ୍ତ୍ର କୋଉଟା ନା ଦେବକୀ ପୁତ୍ରର ଗୀତ। ଦେବକୀ ପୁତ୍ର କିଏ? ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଉପଦେଶ ଗୀତା। ଏକ ଶାସ୍ତ୍ର ଦେବକୀ ପୁତ୍ର ଗୀତ। ଏକ ଦେବ ଦେବକୀ ପୁତ୍ର ଏବ। এই ଜଗତରେ ଗୋଟିଏ ହଉଛନ୍ତି ଦେବତା, ସେ ହଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଛଡା ଆଉ କେହି ମୁଖ୍ୟ ଦେବତା ନାହାନ୍ତି। ସେ ହଉଛନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର, ସର୍ବେଶ୍ୱର ସିଏ। ସମୟ ଆମ ପାଖରେ ଅଭାବ, ଆମେ ତ ମାତ୍ର ଘଣ୍ଟାଏ କଥା କରିବା, ଯୋଉ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଖୋଲିବା ବହୁତ ଲମ୍ବା। କୃଷ୍ଣ କାହିଁକି ଭଗବାନ? এই ଜଗତରେ ଯେତେ ଦେବାଦେବୀ ଅଛନ୍ତି ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ। କଣ ପାଇଁ ଆମେ କହୁନୁ ଏ କଥା? ଏ ଭାଗବତ ଗୀତାରେ କୁହାଯାଇଛି, ସବୁ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି। ସେଥିରେ ସବୁଠାରୁ ମୁଖ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ର ହଉଛି ଗୀତା, ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶାସ୍ତ୍ର। ଯଦି ଜ୍ଞାନ ଜାଣିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ଗୀତାକୁ ପଢ। ଗୀତାକୁ ଜାଣିଲେ ତମେ ଜୀବନରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବ। ଗୀତାରେ ସବୁ ଜ୍ଞାନ ଭରି ରହିଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଜ୍ଞାନ। ଯାହା ତମ ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା ଅଛି କୁହ, ଗୀତା ତାର ଉତ୍ତର ଦବ। ଭାଗବତ ଗୀତା, ଯେ ଗୀତାକୁ ଥରେ ପଢିବ ତା ଜୀବନରେ କେବେ କନଫ୍ୟୁଜ ରହିବନି, ସନ୍ଦେହ ରହିବନି। ଗୋଟିଏ ଶାସ୍ତ୍ର ହଉଛି ଗୀତା, ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶାସ୍ତ୍ର। ସେଥିପାଇଁ ଆମର କୋଉଠି କୋର୍ଟରେ କଣ ରଖା ହେଇଛି? ଗୀତା। ଗୀତା ଛୁଇଁ ଶପଥ କରୁଛି, ଯାହା କହିବି ସତ କହିବି। ଆଉ କାହିଁ ଅନ୍ୟ ପୁରାଣ ନାହିଁ ସେଠି। ଯେମିତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କର ବାଇବେଲ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କର କଣ ଗ୍ରନ୍ଥ? ଆଉ ମୁସଲମାନ ମାନଙ୍କର କୋରାନ। ସେମିତି ହିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କର ଗୀତା, ଭଗବତ ଗୀତା। ବାଇବେଲ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? କିଏ କହିଥିଲେ ବାଇବେଲ? ବାଇବେଲ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କର ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ତାଙ୍କର ଧର୍ମଗୁରୁ ହଉଛନ୍ତି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କଣ କହିଲେ? ଆଇ ଏମ୍ ନଟ୍ ଗଡ, ଆଇ ଏମ୍ ଦ ସନ୍ ଅଫ ଗଡ। ମୁଁ ଭଗବାନ ନୁହଁ, ମୁଁ ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ପୁତ୍ର। ଆଉ ଯୋଉ ମୁସଲମାନ ମାନଙ୍କର କୋରାନ ଲେଖା ହେଇଛି ତାକୁ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ମହମ୍ମଦ ପେଗମ୍ବର। ପେଗାମ ମାନେ ବାର୍ତ୍ତା, ପେଗମ୍ବର ମାନେ ବାର୍ତ୍ତା ବହ। ସେ କହିଲେ ମୁଁ ଭଗବାନ ନୁହଁ, ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଦୂତ। କିନ୍ତୁ ଗୀତା କିଏ କହିଛନ୍ତି? ଗୀତା କିଏ କହିଛନ୍ତି? କୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି ଗୀତା। ତ କୃଷ୍ଣ କଣ କହିଲେ? ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କର ପୁତ୍ର ନା ଭଗବାନଙ୍କର ଦୂତ? କହିଲେ ମୁଁ ହଉଛି ଭଗବାନ। କିଏ କହୁଛନ୍ତି? କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ହଉଛି ଭଗବାନ। ଅହಂ ସର୍ବସ୍ୱ ପ୍ରଭବ ମତ୍ତ ସର୍ବ ପ୍ରବର୍ତ୍ତତେ ଇତି ମତ୍ତ ଭଜନ୍ତେ ମାଂ ବୁଦ୍ଧ ଭାବ ସମନ୍ବିତା। ମୁଁ ହଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ମୁଁ ହଉଛି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ, ମୋ ଠାରୁ ବଡ ଆଉ କେହି ହେଲେ ନାହାନ୍ତି। ମତ୍ତମ ପରତର ନାନ୍ୟତମ କିଞ୍ଚିତ ଅସ୍ତି ଧନଞ୍ଜୟ ମଇ ସର୍ବମିଦଂ ପ୍ରତ ସୂତ୍ରେ ମଣି ଗଣାଇବ। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଜଗତ ଭିତରେ ମୋ ଠାରୁ ବଡ ହେଇକି କେହି ନାହିଁ। ଏବେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଅସୁର ମାନେ ଆସିକି ଉତ୍ପାତ କରନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗପୁରରେ, ବ୍ରହ୍ମା ଶିବ ସବୁ ଦେବତା ମାନେ ଏକାଠି ହେଇକି ଯାଇକି କ୍ଷୀର ସାଗର କୂଳରେ କଣ କରନ୍ତି? ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, ହେ ନାରାୟଣ, ହେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କର। ଆଉ ଯଦି ଦେବତା ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଶକ୍ତି ଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ସେମାନେ ଦୌଡିକି କଣ ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି କ୍ଷୀର ସାଗର କୂଳକୁ? ଆମେ ମାନେ ସବୁ ଦେବୀ ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛେ କି ନାହିଁ? କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଯିଏ, ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କରେ। ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କରିବା ବହୁତ ଦୂର ବ୍ୟାପାର। ଯେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା କରିବ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କର ଫଟୋ ଅଛି ନା ନାଇଁ? ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା କାହିଁକି? ଧନ ମିଳିବ। ଗଣେଶ ପୂଜା ସବୁ ଗାଁରେ କରୁଛନ୍ତି କଣ ପାଇଁ? ବିଦ୍ୟା ମିଳିବ। ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ସବୁ ଦେବୀ ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛେ। କାହାର ଗ୍ରହ ଖରାପ ହେଲା, କିଏ ଯାଇକି ହନୁମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛି, କିଏ ଯାଇକି କଣ ଶନିଶ୍ଚରଙ୍କର ପୂଜା କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ। ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ, କୃଷ୍ଣ ହଉଛନ୍ତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ତାଙ୍କର ସେବା ଯିଏ କରିବ, ଅନ୍ୟ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କର ସେବା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗ୍ରନ୍ଥ ହଉଛି ଗୀତା, ଆଉ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି କିଏ? କୃଷ୍ଣ।
ସେ ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ଆଉ ଭଗବାନ ୱାର୍ଡ କାହା ପାଖରେ ଲାଗିପାରିବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ସଞ୍ଜୟ କହୁଛନ୍ତି ଲେଖା ହଉଛି ସଞ୍ଜୟ ଉବାଚ, ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର କହିଲେ ଲେଖା ହେଲା ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଉବାଚ, ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ ଲେଖା ହେଲା ଅର୍ଜୁନ ଉବାଚ, କୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ କଣ ଲେଖା ହେଲା ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ଉବାଚ, କାରଣ କୃଷ୍ଣ ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ନାରଦ କହିଲେ ନାରଦ ଉବାଚ, ବ୍ୟାସ କହିଲେ ବ୍ୟାସ ଉବାଚ, ସୁକଦେବ କହିଲେ ସୁକଦେବ ଉବାଚ। ତ ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବିଗ୍ରହ ରହିବା ଦରକାର, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବିଗ୍ରହ ରହିବା ଦରକାର। ଆମ ଘରେ ଇଷ୍ଟ ହଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ। ହରି ବୋଲ। ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜଣେ ମାଉସୀ ଥିଲେ କହିଲେ ହଁ ଆମ ଘରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ଆଚ୍ଛା ଜଗନ୍ନାଥ କେମିତିକା ଅଛନ୍ତି ତମ ଘରେ କହିଲ? ଆମେ ଯାଇନୁ ତମ ଘରୁ କିନ୍ତୁ କହିଦେବୁ ଜଗନ୍ନାଥ କେମିତି ଅଛନ୍ତି। ଦେଖ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଫଟୋ ହେଇଥିବ ଗୋଟେ ବଡ ଫଟୋ 3 ଫୁଟ କି 4 ଫୁଟ ହାଇଟ ର ନା, ବଡ ଟାଇଲ ମାର୍ବଲରେ ଛପେଇ ଗୋଟେ ବଡ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଫଟୋ ରଖିଥିବେ। ଆଉ ତା ସାଇଡ ରେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଜଗନ୍ନାଥ ବସିଥିବେ, ନାଇଁ 6 ଇଞ୍ଚିଆ କି 10 ଇଞ୍ଚିଆ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାଆନ୍ତାଣୀ 4 ଫୁଟିଆ ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ 6 ଇଞ୍ଚିଆ। କଣ ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାଇଁ? ହେଲେ ଇଏ ହେଲେ ସ୍ୱାମୀ, ସିଏ ହେଲେ ସ୍ତ୍ରୀ। ମୁଖ୍ୟ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବୀ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଆଉ ତାଙ୍କ ସାଇଡ ରେ ଗୋଟେ କୋଣରେ ପିଢାରେ ବସେଇଥିବେ ଜଗନ୍ନାଥ। ଇଏ କଣ ବିଧାନ? ଆମେ ତ ସବୁ କରୁଛେ ସେଭଳିଆ ଆଉ। ହେଲେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ 2 ଜଣ ତମ ଘରକୁ ଆସନ୍ତି, ମଉସା ମାଉସୀ 2 ଜଣ ଗେଷ୍ଟ ହେଇକି ତମ ଘରକୁ ଆସନ୍ତି କୁଣିଆ। ହେଲେ ମାଉସୀକୁ ଦବ ଗୋଟେ ଚିଆରି ବସିବା ପାଇଁ, ଆଉ ମଉସାକୁ ଦବ ଛପା, କହିବେ ତଳେ ବସ ତମେ। ହବ? ମାଉସୀ ବସିବେ କି ସେଇଠି? କହିବେ ଏମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଜଣା ନାହିଁ କହିକି ମାଉସୀ ବାହାରିକି ପଳେଇବେ। ସେଥିପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେତେବେଳେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଯଦି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ତମେ ସେବା କରିବ। ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ନାଁ ହଉଛି ଚଞ୍ଚଳା। କଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ନାଁ ଚଞ୍ଚଳା? କାରଣ ଆଜି ତମ ଘରେ ଥିଲେ କାଲି ତାଙ୍କ ଘରେ ଥିବେ, ସିଏ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କେବେ ରହନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଚଞ୍ଚଳାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ହେଲେ ଚଞ୍ଚଳା କେତେବେଳେ ସ୍ଥିର ହେଇକି ରହିବେ? ନା ଯୋଉଠି ଜଗନ୍ନାଥ ରହିବେ ସେଇଠି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରହିବେ। ଜଗନ୍ନାଥ ଯୋଉ ଘରେ ଥିବେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯେତେ ଯୁଆଡେ ବୁଲିଲେ ମଧ୍ୟ ଆସିକି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସେଇଠି ହାଜର। କାରଣ ସ୍ୱାମୀକି ଛାଡିକି ସ୍ତ୍ରୀ କୁଆଡେ ଯିବ? ଇଏ ହଉଛି ବୁଦ୍ଧିମାନର କଥା। ସେଥିପାଇଁ ଓଡିଶାର ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ସମସ୍ତେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଫଟୋ ହଉ ବିଗ୍ରହ ହଉ ଘରେ ରଖିକି ସେବା କରିବା ଦରକାର। କୃଷ୍ଣସ୍ତୁ ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ। ତ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗ୍ରନ୍ଥ ହଉଛି ଗୀତା, ଆଉ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୁରୁଷ ହଉଛନ୍ତି କିଏ? ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ। ଏକ କର୍ମ ତସ୍ୟ ଦେବସ୍ୟ ସେବା। ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ମ ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କରିବା, ତାଙ୍କର ସେବା କରିବା ଦରକାର। ଏକ ମନ୍ତ୍ର ତସ୍ୟ ନାମାନି ଜାନି। ସବୁଠାରୁ ବଡ ମନ୍ତ୍ର ହଉଛି କୋଉଟା? ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ ରାମ ରାମ ରାମ। ତ ଆମେ ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣିଲେ ଏ କଥା କି ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଶ୍ରବଣ କଲେ ମନୁଷ୍ୟର ହୃଦୟ ନିର୍ମଳ ହୁଏ, ମନ ପବିତ୍ର ହୁଏ। ଆଉ ମନ ପବିତ୍ର ହେଲେ ଜୀବନରେ ପରମ ଶାନ୍ତି ତାକୁ ମିଳେ। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ କି ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗ୍ରନ୍ଥ ହଉଛି ଗୀତା। ଯେତେ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର ରହିଛି ସବୁଠାରୁ ମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ହଉଛି ଗୀତା। ଗୀତାକୁ ଜଣେ ପଢିବା ଦରକାର ପ୍ରତିଦିନ। କାରଣ ଗୀତା ପଢିଲେ ଆମେ ଜୀବନରେ ଭୁଲ ଠିକ ଭଲ ମନ୍ଦ ସବୁ କିଛି ବୁଝି ପାରିବା। ଯେମିତି ଗତ ଥର ମୁଁ କହିଥିଲି ମାନୁଆଲ ବୁକ୍ ହଉଛି ଗୀତା। କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବା ଗାଡି, କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବା ରେଫ୍ରିଜରେଟର କୁଲର, ଗୀତାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ମନୁଷ୍ୟକୁ କେମିତି ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା, କଣ ଖାଇବା, କେମିତି ଶୋଇବା, କଣ କରିବା, ଚାଲି ଚଳନ ବ୍ୟବହାର ସବୁ ଗୀତାରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ତ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନକୁ ଉପଦେଶ ଦେଇ ଦେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ଅର୍ଜୁନ ଅବୁଝା ଲୋକ ନଥିଲେ, ସେ ମହାଜ୍ଞାନୀ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନକୁ କହୁଛନ୍ତି ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଯେମିତି ଗୋଟେ ନୂଆ ବୋହୂଟେ ଯଦି ଘରକୁ ଆସିଥିବ, ହେଲେ ଶାଶୁ ଯଦି ସିଧାସଳଖ ବୋହୂକୁ କଣ କହିବ ବୋଲେ ବୋହୂର ମନରେ ଦୁଃଖ ହବ କି ନାଇଁ? ଆଙ୍କ ଘରେ ପାଦ ଦଉ ଦଉ କଣ ଆମ ମା ମତେ ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି ଶାଶୁ, ନା ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ? ସେଥିପାଇଁ ଶାଶୁ ଯେ ଚାଲାକ ଶାଶୁ ସିଏ କଣ କରିବ ନା ବୋହୂକୁ ନ କହିକି ତା ଝିଅକୁ ଗାଳି ଦବ। ସିଏ ଝିଅ ମାନେ ନଣନ୍ଦକୁ, ଶାଶୁ କହିବ ଏଇ ଜାଣିପାରୁନୁ ଏଇଠି କଣ ଆଣିକି ଘର ଭିତରେ ଚପଲଟା ଥଉଛୁ, ସେ ବାହାରେ ଥୋଇବୁ। ଏ କଥା କିଏ ଶୁଣିବ? ବୋହୂ ଶୁଣିବ। ସେ କହିବ ଓ ତାହେଲେ ଆଙ୍କ ଘରେ ଘର ଭିତରକୁ ଚପଲ ଆସୁନି। ହେଲେ ମା ଗାଳି ଦବ କାହାକୁ? ଝିଅକୁ ଗାଳି ଦବ। ତାକୁ ଶୁଣିବ କିଏ? ବୋହୂ ଶୁଣିକି ସାଇଜ ହେଇଯିବ। ପରିବାର କଣ କାଟିକି ରଖୁଛୁ, ଏତିକି ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ ତୋର? କଟା ପରିବା ରଖିବୁନୁ, ଯାହା ରୋଷେଇ କରିବାର ଅଛି କାଟିଦବୁ ପରିବା, ଆଉ କାଲି ପାଇଁ ଅଲଗା ପରିବା ରଖିବୁ। ଏମିତି କଣ କରୁଛୁ? କିଏ କହିବ? ଶାଶୁ କହିବ ଝିଅକୁ। କହିଲେ ବୋହୂ ଶୁଣିବ, ନା ଆଙ୍କ ଘରେ ପରିବା କାଟିକି ଥଉନାହାନ୍ତି। ବାସନ ଯାହା କହିବୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମାଜିକି ସବୁ ସଫା କରିବୁ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛାଡିଯିବେ। କଣ ସକାଳକୁ ଅଇଁଠା ବାସନ ରଖୁଛୁ? ଝିଅକୁ ଗାଳି ଦବ ମା, କିନ୍ତୁ ଶୁଣିବ କିଏ? ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାଇଁ? ବୋହୂ ସବୁ ଜାଣିଛି, ଝିଅ ସବୁ ଜାଣିଛି, ତଥାପି କଥା କଣ ମା ମତେ ଏଡେ ପାଟିରେ କହୁଛି। ଆଲୋ ବାଣୀ ତତେ ନୁହଁ, ସେ ବୋହୂ ପିଲା ଶୁଣିକି ସବୁ କଥାକୁ ପାରିବ ସିଏ। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ଅର୍ଜୁନକୁ କହୁଛନ୍ତି କଣ ପାଇଁ? ଅର୍ଜୁନକୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି? ଅର୍ଜୁନକୁ ସବୁ ଜଣା।
ଆମକୁ କହିବା ପାଇଁ ଏ କଥା ଅର୍ଜୁନକୁ ସେ ଶିକ୍ଷା ଦଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଅର୍ଜୁନ ମଧ୍ୟ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ। ତ କୃଷ୍ଣ ଅନେକ ଉପଦେଶ ତାଙ୍କୁ ଦଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଅର୍ଜୁନ ତାଙ୍କର ଯାହା ଡାଉଟ ହଉଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ତ ଆଜି ଆମେ ଦିଟା ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କରିବା ଭାଗବତ ଗୀତାର, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେ ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ହଉଛି ଭାଗବତ ଗୀତା ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ଶ୍ଲୋକ କ୍ରମାଙ୍କ 36। ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ହଉଛି କର୍ମଯୋଗ। କର୍ମଯୋଗ ଶ୍ଲୋକ ନମ୍ବର 36 ରେ ଅର୍ଜୁନ କହୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଜୁନ ଉବାଚ, ସମସ୍ତେ କହ, ଅର୍ଜୁନ ଉବାଚ ଅଥ କେନ ପ୍ରୟୁକ୍ତୋୟ ପାପଂ ଚରତି ପୁରୁଷଃ ଅନିଚ୍ଛାନପି ବା ସ୍ନେହ ବଳାଦୀପ ନିୟୋଜିତଃ। ଏଠି ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ତମେ ସବୁ ବର୍ଷ ଶ୍ଲୋକ ମନେ ଅଛି, ଗୀତାର ଶ୍ଲୋକ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ କାହାର ମନ ନାହିଁ? ଘୋଷିବ ନା, ଆଉ କଣ ମନ ଅଛି? ମା ବାପା ମାନେ ଏ କଥା କରେଇବା କଥା, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକ ଘୋଷେଇବ। ସକାଳ ପାଇଲେ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ପାଠ କରିବ, ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଶ୍ଲୋକ ଆବୃତ୍ତି ଶିଖିବା ଦରକାର, ଶ୍ଲୋକ ଆବୃତ୍ତି ଶିଖିବା ଦରକାର। ଶ୍ଲୋକରେ ଭଗବାନ ବହୁତ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି। ଗଜରାଜ କଥା ଜାଣିଛ? ଗଜରାଜ ଚିନ୍ତା କଲା ଥାଇ ଘୋର ଜଳେଣ ଚକ୍ର ପେଶୀ ନକ୍ର ନାସି ଉଦ୍ଧାରିଲ ଆପଣ ଆହେ ନୀଳ ଶୈଳ। ଗଜକୁ ଯେତେବେଳେ କୁମ୍ଭୀର ଧରିଲା ପାଣି ଭିତରେ 1000 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟଣାଟଣି ହେଲେ, ତାପରେ କୁମ୍ଭୀର ଏ ଗଜର ବଳ କମି କମି ଗଲା। କାହିଁକି? କାରଣ ପାଣି ଭିତରେ ଆର ଆଉ ବଳ ପାଇଲାନି। କୁମ୍ଭୀର ପାଣି ଭିତରେ ବଳିଆରେ ତାକୁ ଟାଣିଲା। ସେତେବେଳେ ଗଜ ତ ମୂର୍ଖ, ଗଜ କଣ ପାଠ ପଢିଛି କି? ଆଉ ବଳଦ ଗାଈ ଗୋରୁ ଏମାନେ ପାଠ ପଢନ୍ତି କି? ନାଇଁ ନା। ହେଲେ ଗଜ ତ ସେ ପାହାଡରେ ରହେ ଲୋକ, କିନ୍ତୁ ଗଜ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ଗୋଟେ ରାଜା ଥିଲା, ଆଉ ସେ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ସେ ଶ୍ଲୋକ ସବୁ ଶିଖିଥିଲା। ହରି ବୋଲ। ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ସେ ଯୋଉ ଶ୍ଲୋକ ଶିଖିଥିଲା, ଏଇ ଜନ୍ମରେ ତାର ମନ ପଡିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଶ୍ଲୋକ ସବୁ ଆବୃତ୍ତି କରିକି ଗାଇଲା, ହେ ପ୍ରଭୁ କୋଉଠି ଅଛ ମତେ ରକ୍ଷା କର। ତାପରେ ଭଗବାନ ଆସିଲେ ତାକୁ ରକ୍ଷା କଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ଲୋକ ଅଭ୍ୟାସ ପଢିଥିଲେ କରିଥିଲେ, ତମକୁ ବିପଦ ପଡିଲେ ତମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କଣ ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାଇଁ? ସମସ୍ତେ ସ୍ତୁତି ପାଠ କରିବା ଦରକାର, ଶ୍ଲୋକ ମନ ରଖିବା ଦରକାର। ଆଗ କାଳରେ ଦେଖ, ହଳ କରିବା ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଗାଇ ଗାଇକିରି ସବୁ ହଳ କରୁଥିଲେ, ନାଇଁ କି? ନା, ହଳୁଆ ଗୀତ, ଭଗବାନଙ୍କର ଗୀତ। ମା ମାନେ ବଢି ପାରୁଥିଲେ, ଗୀତ ଗାଇ ଗାଇକିରି ବଢି ପାରୁଥିଲେ। ଘୋରଣା ଘୋରୁଥିଲେ, ପେଷଣା ପେଷୁଥିଲେ, ସବୁ ଗୀତ ଗାଇ ଗାଇକିରି କରୁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବି ଶ୍ଲୋକ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର। ନା ଫିଲ୍ମ ଗୀତ? ନା, ଶ୍ଲୋକ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର। ତ ଏଠି ଶ୍ଲୋକରେ ଏଠି ପଚାରୁଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଶ୍ଲୋକ, ଧ୍ୟାନ ପୂର୍ବକ ଶୁଣନ୍ତୁ। କହିଲେ, ଅଥ କେନ ପ୍ରୟୁକ୍ତୟ ପାପ ଚରତି ପୁରୁଷ ଅନିଚ୍ଛାନପି ବାସ୍ନେୟ ବଳାଦୀପ ନିୟୋଜିତ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଏଇ ଜଗତରେ ଅନେକ ଗୁଡିଏ ଲୋକମାନେ ପାପ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ନାଇଁ? ପାପ କର୍ମ, ଖରାପ କାମ କିଏ ନ କରୁଛି? ଅନ୍ୟକୁ ଗାଳି ଦବା, ନଶା ପାନ କରିବା, କେତେ ପ୍ରକାର ଆମେ ଖରାପ କାମ କରୁଛେ। ଅନ୍ୟକୁ ବାଧିଲା ଭଳିଆ କଥା କହିବା। ହେଲେ କହୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଜୁନ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଲୋକେ କଣ ପାଇଁ ପାପ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି? ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ପାପ କର୍ମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ତଥାପି ପାପ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି। ଅନିଚ୍ଛାନପି ବା ସ୍ନେହ ବଳାଦୀପ ନିୟୋଜିତ। ଏମିତି ଲାଗୁଛି ଯେମିତି କେହି ବଳପୂର୍ବକ ତାଙ୍କୁ ସେ ପାପ କର୍ମ କରୁଛି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଗୋଟେ ଲୋକ ମଦ ଖାଉଛି, ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଲୋକ। ହେଲେ ମଦ ଖାଇ ଖାଇକିରି କଣ କରୁଛି? ଗାଡି ଚଲେଇ ଗୋଟେ ଥର ପଡିଗଲା, ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ନାକ ଛିଡିଗଲା, ହଉଛି ନା ନାଇଁ? ବେଳେ ବେଳେ ଆଉ ଥରେ ଆସିକି ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ ପକେଇକି ମେଡିସିନ ଖାଇକି ଘରେ ଟାଙ୍କୁକୁ ସିଧା କରିକି ଶୋଇଲା। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ଭଲ ହେଇଯାଉଛି, ଗୋଡ ହାତ ଆଉଥରେ ପିଉଛି, ଯାଇକି ପିଉଜଣା ବନ୍ଦ କରିଦଉଛି। ହେଲେ ତାର କଣ ପିଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି? ପିଇକି ଏହିନା ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି ଭାଙ୍ଗିଥିଲା ମୋର, ମେଡିକାଲ ଯାଇକି ଭଲ ହେଇକି ଆସି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି କଣ ପାଇଁ ପିଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛି? ସିଏ ଅନିଚ୍ଛା, ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ତାର, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ସେ ଧାଉଁଛି ପିଇବା ପାଇଁ। କଣ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି କହିବା କଥା? ଅନେକ ଗୁଡିଏ ଲୋକମାନେ ବେଳେ ବେଳେ ଆସୁନି, ଆଜ୍ଞା ଆମକୁ କଣ ଗୋଟେ ମେଡିସିନ ଦେଇଦିଅ, ଆମେ ଯେମିତି ମଦ ଛାଡିଦବୁ। ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ପିଇବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି, ଛାଡି ପାରୁନୁ। ହରିବୋଲ। ହଉଛି ନା ନାଇଁ? ଘରେ ରାଗିକି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଝଗଡା ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ବେଳେ ବେଳେ ରୋଷେଇ କରିକି ଭାତ ଥୋଇଥିବେ ଖାଉନାହାନ୍ତି। କାହା ଘରେ ଝଗଡା ହେଇନ ମା ମାନେ? ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଝଗଡା, ସେଟା ପରା ସବୁଦିନ ହଉଛି। ହେଲେ ଝଗଡା ହେଇଗଲେ ପତି ପତ୍ନୀ ଏମିତି କାନକୁ ମୋଡିକି ଚାପଡା ବାଡେଇ ଦେବେ, ଆଉ କିଛି କହିବିନି, ତମକୁ ଯାହା କରୁଛ କର। ଏମିତି ଆମେ କହୁଛେ ନା ନାଇଁ? ବେଳେ ବେଳେ କାନ ମୋଡିଲି, ଚାପଡା ବାଡେଇଲି, ଆଉ କଣ କରୁଛ କର, ମୁଁ କିଛି କହିବିନି। କହିବନି? କହିବ ନା ନାଇଁ? ଆଉ ଥରେ ଆରମ୍ଭ ହବ 2 ଦିନ ପରେ। ଆମେ ଚାହୁଁନେ ଝଗଡା କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଝଗଡା ହଉଛି। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଏଇଟା ଖରାପ, ତଥାପି ସେ କାମ ଆମେ କରୁଛୁ। କଣ ପାଇଁ ଏମିତି କରୁଛୁ? କିଏ ବଳପୂର୍ବକ ମଣିଷକୁ କରୁଛି ପାପ କର୍ମ, ଇଚ୍ଛା ନଥାଇକି ମଧ୍ୟ? ଯେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଲେ ଆପଣ ମାନେ ବୁଝିପାରିବେ।
आपण मानकर एठी बलरे हल करछन ना ट्रैक्टर रे चाष करछन ट्रैक्टर रे बलद नाहंती पूरा कमी गलानी हेले आमे छोट बेले देखिथिलु बलद हल हेले देखियो जेते बेले सब बेंगला पड़िबो आउ जेते बेले रुआ व्यवसाय हबो बलद मान को बहुत परिश्रम से समय नहीं रुआ व्यवसाय समय माने दिन सारा से माने कादरे चाली 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 कादुए केरे हल करी करी पूरा थकी जाइथिबे आसिके बलद माने सब कोन करबे सोइबे लंबा चौड़ा हे खाई सकाळ पुणी आउ थरे चासी तांको खोलिकी भिड़िकी नबो जिबा पई बलद मानकर इच्छा नथियो थिबो कि तांको बाडे बाडे टाणी टाणी नेबे बेंगला को जाके पाद सब छिड़ी जाइथियो बलद मानकर ना बेंगला रे गुली गुली तांकर उठिया को इच्छा नथियो तथापि टाणी टाणी हलुआ तांको नेकी जीवो अच्छा ये सेना बलदर इच्छा नै ताको हलुआ टाणी टाणी करी नउची अच्छा हलुआर कोन इच्छा अछि बिलु को दिया पई आय अछि कि इच्छा को दिया उतार सिए तो चाली चाली तार भी थकान किंतु ताको के टाणी के नउची कहले मा माने के ताको टाणी के नउची हां के टाणी के नउची ताको अरे तू सेना बलद हालिया है कि सोइची बोली बलद को टाणी टाणी करी बाडे बाडे नउचो तते तो के जने बाडे के नउची ना नहीं तोर कोन इच्छा अछि बलद को जिया बिलु को जिया को काद पानी बुलिया को अछि कि इच्छा नाही किंतु तथापि ताको के टाणुची कार शक्ति से टाणी है कि जाकी गोटे लोक काम करछु हो किए से लोक किए से शक्ति एई कथा अर्जुन पचारछन भगवान को मनुष्य न चाहिए मध्य बलपूर्वक ताको किए काम करूची आमे चाहूँ शांति रे बसवास करिया पई माछ मांस खाया पई इच्छा नाही मद मांस खाया पई इच्छा नाही शांति रे बसिया पई इच्छा किंतु कोन करिवु पुणी आउथरे से झमेला जाकी पसुचु इच्छा नथिले मध्य आमे पाप कर्म करूछु एमते कोन पई होउची तापरे भगवान तार उत्तर दउछन कहउछन काम एस क्रोध एस रजतगुण समुद्भव महासन महापापना विद्यान मिह बैरिणा हे अर्जुन काम आउ क्रोध ए दीटा जिनस जा पाखरे थिबो से बसी पारिबोनी उठी पारिबोनी बलपूर्वक जाकी पाप करिवो कुकर्म करिवो दौड़िबो जीवनटा कोन कोन दीटा जिनस काम क्रोध ए दीटा होची नरक को द्वार काम माने डिजायर्स एटा दरकार सेटा दरकार सेटा दरकार मनुष्य जीवन में किसी के आशा करिवोनी जेतिकी भगवान देइछन्ति सेतिकी रे खुशी रहिबा दरकार प्रसन्न रहिबा दरकार जहां अछि हम पाखरे जदि साइकिल अछि साइकिल रे खुशी जदि बाइक अछि बाइक रे खुशी जे आउ अधिक आशा कला से धाइबो कुकुर भलिया आउ बसी उठी पारिबो नाही आउ जेतिकी अछि सेतिकी रे जे प्रसन्न हे गला ता जीवन रे ता डेणी धरकी केहि उठे पारिबे नाही को बुझि परले मा माने सूत्र कोन कहे काम काम माने इच्छा से बुद्धदेव कहले कामनार विनाश रे कौन दुखर विनाश आम सब कामना पोषण करके रही सकाळ पाइला माने हमर डिजाइन बाहर मुंड रे एटा दरकार सेटा दरकार सेटा दरकार किंतु बुद्धिमान लोक जे से केबे आशा करबनी किछि पाया पाई आमको जहाँ दरकार भगवान आमको देइछनी आमको जेतिकी घर दरकार जेतिकी जमी दरकार जेतिकी विद्या दरकार आमको भगवान बांटी की देइछनी आउ अधिक आमको आवश्यक नाही हरे कृष्णा जमिते माँ रोषे कले सब पिला मानक भाग बांटी दे दे जा भाग तार सेमिते आउ तुम अधिक आशा करनी आपण जदि अधिक आशा करिवे कोन मिलिबो धन मिलिबोनी किंतु धन जीव बदल रे दुख मिलिबो आपण कहबे काहे कि धन मिलिबोनी प्रयास कले मिलिबोनी काहे कि मिलिबोनी जानिचो जमिते गोटे बोतल रे रहुची लिटरटे पानी आपण जदि ता ऊपर टैप खोली के रखि बोले कोन होबो पानी कोडे जीवो पानी सब तले पड़िबो कारण जागा आउ नाही सेथाय जा भाग्य रे जेतिकी लेखा अछि तमे न चाहिले मथो सेतिकी तुमको मिलिबो आ जते चेष्टा कले मथो ताठ अधिक मिलिबो नाही ये शास्त्र रो बाणी सेथाय जदि तुम भाग्य रे लेखा अछि से निश्चित मिलिबो तमे कर्म करो छाटी पिटी हवा दरकार नाही।